میرا دعویٰ یہی ہے کہ احمد رضا اپنے مرہم مسلک مولوی کی عبارت سے، نہ کہ ہماری گھر کی عبارت سے. بھونکنے سے کچھ نہیں ہوتا، سنا دے کر دعویٰ تو سمجھ نا، میرا دعویٰ سمجھ رہا تو. میرا دعویٰ سن لیا میں نے. کیا دعویٰ میرا دعویٰ کیا ہے؟ کہیں پہ کوئی ہمارے اوپر آنچ نہیں آتی. نہیں، میرا دعویٰ کیا ہے بول، میرا دعویٰ کیا ہے بول. تم اپنے آپ کو کچھ بھی کہو، چل ہمارا میرا دعویٰ کیا ہے بول کہ اپنے فتوے کی روشنی میں اعلیٰ حضرت کافر ہیں. چل وہ کون سا فتویٰ ہے، چل وہ فتویٰ پیش کر. ہاں اصل بات تو یہ ہے نا، یہیں تو آ رہا ہوں اب آئے نا، لیکن وائس کتنی لمبی کر دیے تو چیخ کر بھونک کر ابیلا مگتا کر ماتم کر کے آؤ گے، لیکن وائس لمبی چھیڑ مت. میں تو تیرے گھر سے سب ثابت کروں گا نا. ہمارے کا نام بھی اب پھر میرے گھر پہ آ رہے ہو، نام بھی سنتا اب میرے گھر پہ آ رہے ہو. اکابر سنو ادھر نہیں، تم نے حوالہ مانگا ہے، تم نے حوالہ مانگا ہے کہ احمد رضا کس عبارت کی بنا کر کافر ہے. تم نے حوالہ مانگا ہے، حوالہ لو. ہاں اب بھاگو مت. تم نے دعویٰ ہمیں سے رکھنا. ہاں میرے پاس بھی جو ہے پیش کر. ہمارے گھر کے اکابر کی کتاب اور فتویٰ سے احمد رضا کو کافر کیا، یہ دعویٰ میرا نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے. نہیں میں کیا بول رہا ہوں تو سن. ارے میں کیا بول رہا ہوں تو سن، میں کیا بول رہا ہوں تو سن، میں کیا کہہ رہا ہوں تو سن. میرا دعویٰ ہمارے اکابر کی کتاب سے کافر ثابت کرنا نہیں ہے، نہ تم ہمارے اکابر کے پاس آؤ گے، ٹھیک ہے. کافر ہے اس کے کفر میں شک کرنا تو خود کفر ہے نا. لیکن ان کے پاس تحقیق ہوگی نا. عالم ہے یا نہیں یہ بتا. میں کیا بول رہا ہوں وہ میرے سن میری سب بات. کون سی بات بالکل کفر ہے. ہاں تو پھر جو انسان مسلمان اعلیٰ حضرت کو، جو مولوی تمہارے دیوبند کا اعلیٰ حضرت کو کافر نہ مانے، تو نے کافر مانا، مگر تیرے دیوبندی جماعت کے بڑے بڑے لوگ اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ. میرا دعویٰ یہ ہے. ارے تیرا دعوے سے کیا ہوتا ہے؟ تیرا بھاگ رہے تھے، اب دعوت سے بھاگ رہا ہے. دیکھا اب آپ سن لیں، دعوت سے بھاگ رہا ہے. ابھی کئی دفعہ تسلیم کیا میرے دعوے کس نے، اب بول رہے ہیں تیرے دعوے سے کیا ہوتا ہے. تیرے دعوے سے دعویٰ کی تسلیم کیا تم نے. بھاگ رہا ہے. اگر میرے دعوے سے کچھ نہیں ہوتا تو نے میرے دعوے کو تسلیم کیوں کیا؟ مکار اس طرح بھاگے گا تو، اس طرح بھاگے گا تو. جب میرے دعوے سے کچھ نہیں ہوتا تو میرے دعوے کو کیوں نہ تسلیم کیوں کیا؟ بات کرنے کا طریقہ نہیں اب تو دلیل لے. اس طرح سے بات نہیں کرتا. احمد رضا اب کس عبارت سے کافر ہوتا ہے دلیل لے. اور میں کہتا ہوں کہ عوام اس کو سنے. بالکل سنے گی. جب میرے دعوے سے کچھ نہیں ہوتا تو نے تسلیم کیوں کیا؟ وہ تو بول. کئی دفعہ تسلیم کیا تو نے. چل ثابت کر، جلدی ثابت کرو. ایک کتاب ہے اللہ جھوٹ سے پاک ہے. اب سن، ارے چپ سن، اب سن. اللہ جھوٹ سے پاک ہے کتاب. سنانا نہیں، حوالہ میرے پاس بھی بھیج. ہاں تو بھیج دوں گا نا، بھیج دوں گا نا. ابھی گفتگو کرنے کے ٹائم پہ جاتے ہیں، حوالہ نہیں جاتا، اس کے نہیں جاتا. تو وہ حوالہ میرے پاس بھیج دے تاکہ میں یہ دیکھوں کہ تو جو پڑھ رہا ہے وہ صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے. میں نے اس حوالے کو چینل میں کئی جگہ لگا دیا، کئی گفتگو میں لگایا میں. تو میرے پاس بھیج. اب تو اس طرح جان چھڑائے گا تو یہ کس طرح ہوگا؟ بھیج میرے پاس. ہاں میری بات سن، جب وہ گفتگو ہوتی ہے نا تیرے تمام اکابروں کو پھر میرا تیرے کہنے سے کیا ہوتا ہے. کہ ہمارے پھر تو کون سی کتنی ملی ہے؟ تو کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، مگر تھانوی، ننوتوی، گنگوہی، امیٹوی، قاسمی یہ سب کو بچا رہا ہے. تو کون سے کھیت کی ملی ہے رے؟ تو کون سا گفت کا مفتی ہے؟ اب حوالہ لے ادھر ہاتھ مت. ہاں اللہ جھوٹ سے پاک ہے. اس کتاب میں احمد رضا نے صفحہ نمبر 162 پر لکھا ہے، خدا میں فرض بھی ضرور ہوئی ورنہ زنا کاہے میں کرا سکے گا استغفر اللہ معاذ اللہ. آگے لکھتا ہے خدا کے لیے اعلی مردمی ہو تو اس کے مقابل عورت کہاں سے آئے گی؟ اندام زنی ہو تو اب بتاؤ یہ الفاظ خدا، لفظ خدا کے ساتھ استعمال کرنا کیا یہ کفر نہیں ہے؟ اللہ کے لیے اعلی مردمی ثابت کرنا، اللہ کے لیے فرض ثابت کرنا اور اللہ کے لیے اعلی زنی ثابت کرنا کیا یہ کفر نہیں ہے؟ یہ عین ایمان ہے تمہارے نزدیک؟ یہ بتاؤ. بول لیا خاموش رہنا. بول لیا تیری بات ہو گئی پوری. ہاں خاموش رہنا. دیکھ اب میں بتاؤں، تیرے دیوبندی مولویوں نے اللہ رب العزت کی طرف یہ جھوٹ باندھا. پھر ہمارا قبر پہ آئے تم. دیکھ بھاگ مت. جب ہمارا قبر پہ آئے تھے، گھر کا حوالہ دیا جائے گا، بھاگ مت، گھبرا مت. ہمارا قبر کی طرف مسئلہ نہیں. تیرے اوپر لرزہ تاریخی اب میں سنو، میں ابھی ثابت کروں گا، میں ثابت کروں گا. کا نام سنتے ہی کیوں بل بلا جاتا ہے؟ اچھا تو ثابت کرنا ہے تمہیں کہ ہمارے اکابر نے وہی لفظ لکھا ہے وہاں پہ اس کتاب میں. پہلے بات کو کہ اللہ کے لیے شرم کا، کیوں جاتا ہے؟ اللہ کے لیے اعلی مردمی، اللہ کے لیے اعلی زنی، وہی لفظ ثابت کرنا. سنو
जामिन अली आप भागा। अरे अहमद रजा की कुर्ती उठाई, पेश करूंगा मैं। अहमद रजा की कुर्ती उठाई, कुर्ती उठा करके अहमद रजा के सामने तो आ रहा है। अब तुम भागा कहाँ पे? अब तुम भागे यहाँ से वहाँ पर। नहीं, भागना नहीं है। तुम्हें साबित करना है हमारी किताब से कि हमारे अकाबिर ने वो अल्फाज कहाँ पे इस्तेमाल किए हैं कि अल्लाह के लिए फर्ज किए। देवबंदी धर्म के शैतान जिनको लोग बड़ा पूजते हैं। नहीं बात करेगा तू, नहीं बात करेगा तू, नहीं बात करेगा। पूजा तुम तो अहमद रजा ही करते हो, पूजा तुम्हारे यहाँ है। नसीरुद्दीन गोरलवी ने लिखा है कि बिरलवी कबर पुजारी है, तुम्हें पुजारी साबित किया है, तुम पुजारी हो। अच्छा, तूने अभी तक कोई प्यार मोहब्बत से तसल्ली से कोई बात की? मेरी बात तेरी जुबान कैसी है रे? तेरी जुबान कैसी है? कभी हगा नहीं बोलता है? कौन कोई प्यार है? ये प्यार है? रसूल की तरफ ऐसी ही बरसती है मेरी जबान। अब बोल रहे हैं, अब ये प्यार है, ये प्यार है। मरदूदो, तुम्हारी जबान में तजाद है, तुम्हारे दिमाग में फतूर है, तुम्हारे दिल की तरफ गिलाजत है। अरे न खंजर उठेगा न तलवार तुम रजा खान नूरुल हसन से। ये बाजू हम अली असगर के रजा खन्नासी नूर हसन आजमाए हुए है। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे तमाम रजा खन्नासी मेरा बाजू को आजमाया हुआ है, क्योंकि उन्हें औकात नहीं है कि गुफ्तगू करे हमारे दावे के मुताबिक। जबकि तुमने दावा को तस्लीम किया, हमारा दावा किया है कि अहमद रजा अपने और अपने हम मसलक मौलवियों की इबारत की रोशनी में दुनिया का बदतरीन काफिर है। मरदूद अभी तक किसी भी मौजू पे किसी भी बात से मेरी बात को अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दावे पर और मौजू पर डटा हुआ हूँ, लेकिन तुमने कई दफा तस्लीम करने के बाद कि मेरा दावा क्या है, तुम तस्लीम किया, फिर भाग रहे हो कि तुम्हारा दावा की क्या हकीकत है, तुम्हारे दावा की क्या हकीकत है, मुझे कह रहे हो। अरे शैतान कहेंगे तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम जाहिल, तुम्हारी औकात नहीं है। चल अब तो इसमें हाँ ले हवाला ले। मैं हमारे घर की इबारत तब पेश करेगा जब मेरा दावा हमारे अकाबिर के मुताबिक हो। लेकिन मेरा दावा है कि अहमद रजा अपने और अपने हम मसलक मौलवियों की इबारत के रोशनी में काफिर है, तो तुम्हारे घर की इबारत ठीक है साबित करूंगा। जब तुम हमारे दावे पर आओगे तो तुम्हारी ही गलती होगी, तुम्हें दावे को तस्लीम किया है, तुमने दावे को तस्लीम किया है। तूने काफिर माना ना? हम क्यों? मैं सिर्फ क्यों मानू? अरे तूने कहा ना अभी, कहा मैं भी काफिर मानता हूं। मैं जो माना हूँ तुम्हारे अकाबिर की इबारत की रोशनी के तहत मैंने काफिर माना है। जब तुम्हारे घर में गवाही दे रहा है कि अहमद रजा चोर है, तब तुम्हारे घर की गवाही कि अहमद रजा चोर है, तो मैं क्या कहूँ? मैं क्या नहीं? अब हाँ, ये दावा खिलाफ है ना। तूने दावा तस्लीम क्या किया है? मेरा दावा ही नहीं है, मेरा दावा हमारे अकाबिर के घर की किताब से नहीं है, मेरा दावा हमारे अकाबिर की घर की किताब से नहीं है। हमारा दावा तुमने तस्लीम किया है और तुम खुद मेरे दावा से भाग रहे हो। अहबाब फैसला करेंगे नूर हसन रजा खन्नासी की आग किसके कैसे मैंने फाड़ डाली है, नूर हसन रजा खानी की मैंने कैसे फाड़ डाली है, कैसे फट गई इसकी। आज ये लड़ रहा है, ये कांप रहा है, ये थर्रा उठा है मेरे दावे को सुन करके, जबकि दावा तस्लीम किया मरदूद ने। इतना बड़ा जाहिल है ये, इसको दावा किसे कहते हैं और दावे के अंदर रहकर किस तरह गुफ्तगू की जाती है मरदूद को नहीं खबर है, बिल्कुल पता नहीं, जाहिल है। अब तो ड्राइवर है, ड्राइवर कर, अकाबे पर गुफ्तगू करने के लिए मत आ, अहमद रजा पर गुफ्तगू करने मत आ, तू ड्राइवर है, ड्राइवर ही कर, तू ड्राइवर है ना, अरे पसंद करता है, तू भोंकता क्यों है? भोंकता क्यों है तू अल्फाज गलत इस्तेमाल क्यों करता है? जब तू भोंकना, यही तो भोंकना है तेरा ना, यही तो भोंकना है तेरा ना। नूर हसन से बात नहीं कर सकता। अरे तू दावा भाग तू गया है, तू भाग गया है, तू अहमद रजा की तवाइफ के दामन पकड़ सकता है, तू अहमद रजा की तवाइफ के दामन के कुर्ते के नीचे छुप सकता है, लेकिन रजा खन्नासी दावा तस्लीम करने के बाद दावा के मुताबिक गुफ्तगू करना तेरे अहमद रजा की बस की बात नहीं थी। तू कहाँ से बात करेगा? ड्राइवर है तू, ड्राइवर। ये जो लोग थे ये काफिर थे। हमारे अकाबिर पे नहीं आना भी। ये दावा मेरा नहीं है, ये दावा मेरा नहीं है, ये दावा मेरा नहीं है, ये दावा ये दावा नहीं है। तेरे घर की किताब की दावा से, तेरे घर की किताब से, तेरे घर के मौलवियों की बारात की रोशनी में माना है मैंने। तुझे दावा पता नहीं है, इतना बड़ा जाहिल है तू, इतना बड़ा जाहिल है, तुझे दावा पता नहीं है। दावा किसे कहते हैं वो खबर नहीं तुझे तेरे अंदर इतना इल्म नहीं है, लेकिन तू क्या गुफ्तगू करेगा? बोल। सबको इसने जाहिल कर दिया, ये आया है बहुत बड़ा अल्लाह। अरे तूने अहमद रजा को काफिर मान लिया, तूने अहमद रजा को काफिर मान लिया। मैं हवाला पेश कर रहा हूँ और तू हमारे अकाबिर की तरफ आ रहा है, हमारी किताब की तरफ आ रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि अहमद रजा अपने और अपने मौलवियों की तहरीरात की रोशनी में दुनिया का बदतरीन काफिर है।
اب تو جب میں نے دعویٰ پیش کر دیا کہ احمد رضا اپنے گھر کے مولویوں کی کتاب کی روشنی میں کافر ہے، تو ہمارے گھر کی کتاب سے کافر، یہ دعویٰ میرا نہیں ہے. تو تمہارا ہمارے گھر کی طرف آنا تمہاری جہالت ہے. اسے تم نے ثابت کر دیا کہ تمہیں دعوے کے متعلق کچھ خبر نہیں ہے، تم دعوے سے جاہل ہو، تم دعوے کی سمجھنے سے جاہل ہو. ایسے بات نہیں ہوتی، ارے بات نہیں ہوتی تو ہمارے اکابر کے پاس کیوں آ رہا ہے؟ ہمارے اکابر کے دامن میں کیوں پناہ لے رہا ہے؟ ہمارے اکابر کی کتاب سے اپنے احمد رضا کا ایمان ثابت کرنے کی کیوں ناپاک کوشش کر رہا ہے تو؟ جب احمد رضا اپنے گھر سے چور ثابت ہو گیا، احمد رضا اپنے گھر سے کافر ثابت ہو گیا، احمد رضا اپنے گھر سے دائرہ اسلام سے خارج ثابت ہو گیا، احمد رضا اپنے گھر کی کتاب سے ثابت ہو گیا کہ اسے تجدید نکاح کرنا چاہیے، تجدید توبہ کرنا چاہیے، پھر ہمارے گھر کی طرف آنا، ہمارے اکابر کی طرف آنا، یہ تیری محض اور مطلق جہالت ہے اور کچھ نہیں ہے. اور اس نے تھانوی، گنگوہی، قاسم غلط 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 غلط، جھوٹ 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 جھوٹ، غلط. میرا دعویٰ ہی نہیں ہے، میرا دعویٰ نہیں ہے. رضا قناتی کبھی بھی ہمت مت کرنا ہم علماء دیوبند سے، اہل دیوبند سے، دیوبندی قاضی ٹکرانے کی کبھی ہمت مت کرنا، ورنہ تم جہنم میں وہی جاؤ گے جہاں احمد رضا چل رہا ہے. دیو کا بندر، دیو کا پجاری، احمد رضا کا پجاری. ارے پیر نصیر الدین گورڑوی نے بریلویوں کو قبر پجا کہا ہے. پیر نصیر الدین گورڑوی نے بریلویوں کو قبر پجا کہا ہے. دلیل دوں؟ ارے مردود، میں پٹک پٹک کے مار رہا ہوں تجھے، ننگا کر کے مار رہا ہوں اور لٹکا کر مار رہا ہوں تجھے پتا نہیں کسے مار رہا ہوں تجھے. مردود کس طرح تجھے مار رہا ہوں؟ اس طرح چیخنے کا نام مناظرہ میں فتح ہے کیا؟ اس طرح چیخو گے تو مناظرہ فتح کر لو گے. ارے اس سے کافر ہے یا نہیں جواب دے. تیرے دیو کے بندر، ہاں سن، امائشوی، گنگوہی، تھانوی، یہ سب عاشق رسول مان رہے ہیں. بتا تیرے بڑے بڑے تو اعلیٰ حضرت عاشق رسول کہہ رہے ہیں. میرا دعویٰ کیا تھا؟ ارے تیرے دعویٰ جوڑی ہو. بھاگا دعوے سے بھاگا. ارے بھائی، یہ دیو کے بندر کا پجاری ہے، یہ دیو تھانوی کا ماننے والا ہے، ننوتوی کا ماننے والا ہے، تو اس کے گھر کا حوالہ پیش کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ دعویٰ کیا تھا جب میں اس سے میرا دعویٰ کیا تھا؟ تو یہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں. میرا دعویٰ کیا تھا؟ تیرا دعویٰ جھوٹا ہے اور میں نے تیرے دادے کو تسلیم کیا. کیوں کیا تو؟ بھاگ رہا ہے. کئی کو تسلیم کیا؟ جھوٹی چیز کو تسلیم کر رہا ہے اور بول رہا ہے کہ تسلیم کیا اور جھوٹی چیز ہے. دیکھ لیں اس کی جہالت، دیکھ لیں اس کی جہالت، دیکھ لیں. گھر سے اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول ثابت کروں گا. نہیں، ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہے. ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ حضرت کو ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ گول مت گھوم، یہ گول گول مت گھوم، ٹھیک ہے؟ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ تلوار تم دیوبندیوں سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ دیکھ سن، ہمارا دعویٰ کیا ہے بول؟ ہمارا دعویٰ کیا ہے بول؟ سن میرا دعویٰ کیا ہے؟ بات کو سن. میرا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارے بھی عاشقرائی میں بھی ان سب کے سب کو کافر مانتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے تو کافر ہے، تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے واہ، کیا بات ہے، گول گول گھوم رہا ہے، گول گول گھوم رہا ہے. ارے کیوں؟ تو اپنے بزرگوں کو گوشت تو گھوم رہا ہے، بھاگ رہا ہے یہاں سے یہاں تو، بندر کی طرح اس طرح سے اس طرح گلاٹی کھا رہا ہے. کہ تیرے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ ارے اعلیٰ حضرت نے بھی کافر مانا ہے. میرا دعویٰ یہ نہیں ہے، میرا دعویٰ یہ نہیں ہے، نے بھی کافر مانا. میرا دعویٰ یہ نہیں ہے، کافر مانتے ہیں. میرا دعویٰ نہیں ہے. جماعت سے جو سنی صحیح العقیدہ ہے وہ سب بھی کافر مانتے ہیں. ہم تم جیسے کافروں کے پیچھے نماز پڑھنا بھی پسند نہیں کرتے. ایک حوالہ لو، ایک کتاب ہے، سنو ایک کتاب لو، تمہارے گھر کی کتاب لو. ایک کتاب ہے سیف چشتیاں، زبدۃ المحققین رئیس العارفین حضرت سید پیر مہر علی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ گیلانی. ہاں سن، مہر علی ہے. سیف چشتیاں کسی کتاب ہے؟ 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 ہاں، کیا لکھ رہے ہیں سن، کیا لکھ رہے ہیں سن، وہ لکھ رہے ہیں سن کتاب وہ. اور خود مرزا صاحب بھی اپنی دلائل زندگی میں انہیں کے قدم بقدم چلتے رہے. اس وقت تک مرزا صاحب کی عقائد وہی تھے جو سنی، ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان کہتے تھے اسے کہ ہونی چاہیے. یعنی مرزا قادیانی کے عقائد کیا تھے؟ وہی تھے جو ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان کی ہونی چاہیے. پھر نصیر الدین گورڑوی لکھ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی صحیح العقیدہ سنی مسلمان تھے. کیا کافر کہو گے انہیں؟
सुन अब काफिर कहो नहीं, दलाल के जवाब दे। ये भाग रहा है, भाग रहा है, ये भाग रहा है, ये भाग रहा है। अरे बाप देख रहे हैं, बाप देख, भाग खुद रहा है। मैं दलाल पे जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे। तेरे देवबंद के मौलवियों ने कहा कि हम तो गुलाम अहमद कादियानी को काफिर ना मानते थे, काफिर ना समझते थे। ऐसा कहा उन्होंने, ऐसा कहा, ऐसा कहा, बिल्कुल कहा। और जब उसने तुम्हें काफिर बता दिया कि जो मुझे काफिर ना माने मैं उसको काफिर मानता हूँ, तो तुम्हारे घर के देव के बंदरों ने उसको काफिर कहा। हाँ, एक किताब लो, तुम्हारी किताब है, तुम्हारी किताब है, एक इबारात अकाबिर का तहकीक तनकीद जायजा, फिर नसीरुद्दीन गोलड़वी, सियालवी, और सारे देवबंदी कहते हैं कि मिर्जा कादियानी काफिर है और जो भी नबूवत का दावा करे वो काफिर है। ठीक है, उनकी किताब है। कौन? अल्लामा गुलाम नसीरुद्दीन सियालवी कह रहे हैं और मोहम्मद नवाज हजारवी ने इसकी किताब को तस्नीफ किया है और ये कह रहा है कि अकाबिर उलमा देवबंद मिर्जा कादियानी को काफिर कहते हैं। तेरा कहना कि अकाबिर उलमा देवबंद मुसलमान समझते हैं, काफिर नहीं समझते, तो तुम्हारा झूठ है, तुम्हारा बुहतान है, तुम्हारा किस है, तुम्हारा गजल है। सजा वो मेरी सजा, अगर मैं ये हवाला साबित न करूँ तो काफिर साहब इसे काफिर का अल्लामा नसीरुद्दीन को काफिर बोल। कुत्ते की तरह तेरे घर से मैं गवाही दे रहा हूँ, तेरे घर से मैं गवाही दे रहा हूँ कि इसको वहाँ कह रहे हैं कि देवबंदी मिर्जा कादियानी को काफिर मानते हैं और जो उसके जो नबूवत दावा करे उसे भी काफिर मानते हैं। अब तू फिर भी कह रहा है, तो पहले तेरी जिम्मेदारी है, तेरी जिम्मेदारी। अभी वो मौजूद नहीं है, वो मौजूद नहीं है, वो मौजूद नहीं है। दावा पिया अहमद रजा अपने और अपने हम मसलक मौलवियों के बारात के रफ्ते में काफिर। भाग रहा है तू, भाग रहा है तू। मैं कई हवाला दूंगा, कई हवाले जान तक पेश करूंगा, इस पर हवाले हैं, लेकिन ये कादियानी मौजूद, ये मौजूद है ही नहीं मेरा। तो तेरा जवाब दिया मैंने, तेरा जवाब दिया, लेकिन मौजूद नहीं है। मौजू अहमद रजा अपने और अपने हम मसलक मौलवियों की तहरीरात के रोशनी में दुनिया का बदतरीन काफिर। ये दावा है, दिफा कर इसका, दिफा कर नहीं पा रहा है। यहाँ कादियानी के पास भाग रहा है, अकाबिर उलमा देवबंद के पास भाग रहा है। मैंने पूछा कि तू ही सिर्फ काफिर मानता है, तेरी जमात के और लोग भी काफिर मानते हैं। और एक किताब है सबीलुर रशाद अल मुस्ताद सदाद, एक किताब है, देख। अरे यार ऐसे बात करने का मैं आदी नहीं। अरे हमारी किताब सुननी, किताब में लिखा है कि तो फिर वो अकाबिर वहाबिया मौलवी रशीद अहमद गंगोही, मौलवी अशरफ अली थानवी, मौलवी कासिम नानोदवी वगैरह के हक में क्या कहेंगे, जो रवाफिज और खवारिज और कादियानी वगैरह की तफसील तगलील और तजलील और तकफीर करते हैं। क्या कहा तुम्हारी किताब? तुम्हारे घर की मुफ्ती शाह मोहम्मद अजमल संबली कहते हैं कि देवबंदी वहाबियों ने काफिर कहा है रवाफिज को, खवारिज को, कादियानियों को, कि क्या कहेंगे उसके मुतालिक। अब बताओ, तुम्हारे घर से गवाही पेश हो रही है, तुम्हारा मोहतर आलिम कह रहा है कि देवबंदी वहाबियों ने काफिर कहा कादियानियों को, और तुम कह रहे हैं कि तुम कादियानी नहीं कहा है। मरदूद, तुम्हारी धज्जियां उड़ेगी आज, आज तुम्हारी रुसवाई जिल्लत तो कारी पड़ी। मौजू से नहीं भाग रहा, मौजू से नहीं भाग रहा है। बात ये सुनकर मुझे एक बात और याद आ गई। अच्छा ये बता, तुमने खारजियों को, राफजियों को काफिर माना है ना? अरे भाग मत यहाँ से तू। पहले अहमद रजा को क्यों नहीं बचाता? जब वो खारजी राफजी पर पास आता है तू, तो अहमद रजा पर क्यों नहीं आ पा रहा है? तेरी हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? तो अहमद रजा पर क्यों नहीं आ पा रहा है तू अहमद रजा के कुफ्र को दिफा क्यों नहीं कर पा रहा है तू? अपने घर के तो खवारिज के पास तो आ रहा है, रवाफिज के पास तो आ रहा है, कादियानी के पास तो आ रहा है, लेकिन जिस मौजू पर तूने फोन किया है, तूने मेरे दावे को तस्लीम किया है, उस दावे पर तस्लीम करते हुए अहमद रजा को मुसलमान साबित क्यों नहीं कर पा रहा है? मेरे दावे के दायरे के अंदर रहकर क्यों तू भाग रहा है? भोगता तू है, कहाँ से कहाँ भाग रहा है तू रवाफिज में जा रहा है, कादियानी भी जा रहा है। इतना जवाब नहीं निकल पा रहा है इसके मुंह से। नहीं, मेरा दावा है ही नहीं है, मेरा दावा है ही नहीं, मेरा दावा है ही नहीं। अहबाब सुन ले, आज मैंने किस तरह नूर हसन रजा खानी को पटक पटक कर मारा है, लटका कर मारा है, नंगा करके मारा है नूर हसन रजा खान नाजी को। मैंने आज इसकी हालत खराब कर दी है। आज इसकी कुर्बानी की तमाम खुशियाँ बर्बाद हो गई है, इस काफिर की बर्बाद हो गई है। ने आला हजरत को आशिक रसूल माना है, और ये सड़ा हुआ बदबूदार देवबंदी, अजगर देवबंदी, ये आला हजरत को काफिर कह रहा है। या तो इसके तमाम देवबंदी काफिर हैं, या फिर ये काफिर है। मेरा दावा है ही नहीं, मेरा दावा है ही नहीं, मेरा दावा है ही नहीं है। सुन देख रहे हैं, मेरा दावा है ही नहीं है, दावा नहीं है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ उन तमाम उलमा से जो दीन की कुछ सलाहियत रखते हैं, मसले मसाइल की कुछ सलाहियत रखते हैं, कि जो काफिर के कुफ्र में शक करे
وہ مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ کسی کے اگر اعلیٰ حضرت مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، تو دیوبند کے بڑے بڑے شیطانوں نے دعویٰ میرا نہیں ہے، میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے کہ تمہارے یہاں سیف چشتیہ کے اندر سیف چشتیہ کے اندر، ارے سن، سیف چشتیہ میں، ارے پاپا نے حوالہ تیرے اس گفتگو فون کیوں کاٹا تو؟ فون کاٹے بھاگا کیوں تو؟ ریکارڈنگ میں بھیج دینا فون کاٹے بھاگا کیوں تو؟ اس لیے میں نے فون کاٹ دیا، اس طرح سے بات کرتا نہیں تو پھر اگر اس طرح سے بات نہیں کرتا ہے تو جاہل حقانی ایسا کیوں بولتا ہے تو؟ اگر تو نرمی سے بات کرتے زبان کس سے کیوں؟ تیری زبان اس طرح انداز سے اپنایا، اس لیے میں تیری پٹائی کی، میں نے آج تیری پٹائی، تیری رسوائی ایسی ہوگی، تو فون کاٹ کے بھاگا ہے نا، فون کاٹا کیوں؟